Respected dignitaries, guests, and yoga enthusiasts. So today we are here for IEI Vadodara Local Center for World Yoga Day 2026. We'll start soon. આગળની seats થોડી ખાલી છે. So please, those who want to Okay, so for today's requirement, if possible, to please leave one seat besides you and then settle down because yoga ni movements, the hand movements, માટે બધાને comfortable રહેશે. The front seats are empty. Please occupy them. થોડું વોર્મ અપ હમણાંથી જ કરી લઈએ. Okay, so I hope everyone has settled down. So, first of all, to start with, a huge round of applause for everybody. As a Sunday morning, 7:30 a.m., everyone is there with such an enthusiasm, energy. So, kudos to everybody. So, to start with, yoga is just not the modern trends that are being viral today, but it dates back to 5,000 years from the medieval history of Pashupati meditative seal that was discovered. And in ancient history, today 2014, our Prime Minister proposed the idea in the UN General Assembly for the International Yoga Day. And a record-shattering, record-breaking 175 countries supported this idea. Also, Maharshi Patanjali, he said, Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha. That is, the calmness and the calming those restless waves of the mind. So you can experience the inner calmness, equanimity. So, now to purify the environment and officially kickstart this magnificent morning, I request our dignitaries to join on the stage for prayer and Deep Prajwalan. Any other yoga guru over here? Is there कोई yoga guru? Yes, yes. Please join. Tejan, please come. Please. Please Aja, come. aja. Yes. Yeah, please come. Yes. Anybody else? Correct.
Thank you, everybody. Now I'd like to invite Chairman of IEI Vadodara, Engineer Mr. K.O. Thakkar sir, to deliver welcome address. Let's welcome him with a round of applause. Namaste everyone. I am delighted to welcome you all this morning, and I am very much grateful to the audience for being here this early morning. We are privileged to have experts in their fields, and surprisingly they will be all talking on yoga, but then with a different aspect. So let's wait for them. I'll not take much of time. I'll request Deepak Bhai and our committee members, whosoever is present, to present a tulsi plant to the dignitaries on the dais. Respected K.O. Chairman of Institute of Engineers, today's faculty, Senior Physiotherapist Dr. Lopa Shah, Yog Guru Rajkumar ji, who is going to talk on Sujok, and Meeraben Thakkar. She is a very senior yoga trainer. We will cut short. There are three types of people who do dhyan. અંદરથી બી શાંત હોય અને બહારથી પણ શાંત હોય. એક એવું હોય બહારથી શાંત દેખાય, અંદરથી બહુ બધા વિચારો આવતા હોય. અને ત્રીજો એવો હોય બધા ધ્યાન કરતા અને બળબડ કરતો હોય. તો આપણે આપણા મોબાઈલને પણ પહેલાં બે પ્રકારના મોબાઈલ એલાઉડ હોય. એટલે તમે તમારા મોબાઈલને સાયલેન્ટ મોડ પર મૂકો, અંદરથી ભલે હલબલ થતો હોય, કાં તો એને સ્વિચ ઓફ કરી દો. બહારથી બી શાંત દેખાય ને અંદરથી બી શાંત. So you decide how you want your day to be. So let our mobile also experience the yoga day. આપણે એને કાયમ લઈને ચાલતા હોઈએ. So I think, so today we have combined three. One is yoga, physiotherapist and Sujok. So if you have a physical problem, yoga is not going to work. Physiotherapist is must. It's a scientific way of doing things.
And that is where we have got Dr. Lopa Shah. યોગમાં પેલો કે હાથ ઊંચા કરો એટલે બધા હાથ ઊંચા કરે, પણ કદાચ એને હાથ ઊંચો ના કરવાનો એને વધારે પ્રોબ્લેમ થાય. That only physiotherapists can tell. So we have all the three experts here. અને તમારાથી હાથ બી ઊંચો ના થતો હોય ને પગ બી હલતો ના હોય ને તમારે રિપેર થવું હોય તો સુજોગ થેરાપી basically helps. So we have got all the three experts. So Lopaben is practicing as physiotherapist since last 35 years. One of the most senior physiotherapist. મને કાયમ બહુ નવાઈ લાગે કે હાથ પગ હલાવવાથી થોડી મટે, યાર એ તો ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર જ મટાડે. But then I have experience કે physiotherapists are the real one who heal your pain. ભગવાને આપણને બોડી છે ને રેઝિલિયન્ટ આપેલું છે. રેઝિલિયન્ટ એટલે શરીરમાં કંઈ ગડબડ થાય તો તાવ આવી જાય, ચામડી કપાય તો ઓટોમેટિક સંધાઈ જાય, હાડકું દુખે તો તરત સ્વેલિંગ આવી જાય, તમે હલાવો જ નહીં એને. સો તમે કોઈ મેડિસિન ના લો, ભગવાને દરેકે દરેક દર્દની એક ઇન્ટરનલ મિકેનિઝમ બનાવી છે વેર યુ કેન ગેટ ક્યોર. એન્ડ ફિઝિયોથેરાપી બેઝિકલી પ્રૂવ દેટ કે તમારે કોઈ દવા લેવાની જરૂર નથી. ઇટ્સ બેઝિકલી proper movement, proper food basically helps. She is basically helping thousands of people. I have seen a lot of people. See, normally she has done one serious problem in the entire system. Normally a patient has a problem, he go to the orthopedic doctor, and the orthopedic doctor suggests you go to the physiotherapist and do the x-rays. I think she is one of the first physiotherapists who has changed the sequence of patient visiting doctor. There are a lot of patients who visit Lopaben whenever they have a problem. And if Lopaben feel that she cannot solve, she said that go to the orthopedic. So I think she has changed the entire medical system. We really appreciate her ability to repair the people. And with these few words, I request Lopaben, without taking much time, you spend maximum 20 minutes. Okay? Because we started late and we have to vacate the hall at 9:30. So you do exact the end. Very good. Yeah. નથી ઓકે ઓકે આવો આમે રાજકુમાર સાહેબને ક્યાં જરૂર છે? બીજું પૂછ્યું હોય કે હેલ્પની જરૂર હોય તો અહીંયા આવી જાઓ ડૉક્ટર સાહેબજી. આગળ જ બેસો, એક સીટ છોડી. યોગના ક્લાસ છેલ્લા 15 વર્ષથી સુરત સાઉથ કોરિયાની સ્કૂલ ટીચર
I request Joshi sir to present Tulsi plant to the physiotherapist who has joined him. Dr. Nirvi Gandhi. રંજાભાઈ ભાઈ વચ્ચે લાવો Dr. Krishna. And Dr. Niyanti. અવાજ છે ને? હા ભાઈ સ્પીકરનો અવાજ છે. સ્પીકરનો અવાજ છે. Good morning, everyone. ગુડ મોર્નિંગ Good મેડમ morning. I welcome you all on International Yoga Day. Yes. And આપણે આજે વાત કરીશું હેલ્ધી લિવિંગની. એટલે અત્યાર સુધી બધા જ જાણે છે, તમે થિયરી પાર્ટ બધા જ અત્યાર સુધી કેટલી બધી વાર સાંભળી ચૂક્યા હશો અને જોયા પણ હશે વિડીયોઝ, બધું જાણતા પણ હશો કે આ રીતે કરી શકાય, એક્સરસાઇઝ હોય, આ એક્સરસાઇઝનો આ રીતના પાર્ટ હોય, એક્સરસાઇઝના ફોર્મ હોય અને આ કહેવાય અને પેલું કહેવાય. પણ આપણે જાતે જ્યારે અનુભવીએ અથવા તો આપણે જાતે ચેક કર્યું છે કે આપણે કેટલા ફિટ છીએ અથવા તો આપણે ક્યારે અત્યારે કેટલું કરી શકીએ છીએ એવું જાણવાનું કે એવો કોઈ માપદંડ અત્યાર સુધી તો ક્યાંય આપેલો નથી, પણ છતાં પણ આફ્ટર એજ ઓફ 40, 45, 50 આપણે અમુક વસ્તુઓ જાતે ચેક કરીએ તો કદાચ આપણને વધારે આઈડિયા આવે કે ચલો કઈ રીતે થઈ શકે છે. તો સૌથી પહેલા હું આપને બધાને વિનંતી કરીશ કે આપ બધા ઊભા થઈ શકશો વખત તમારી જગ્યા પર. થોડા કામ કરશું. આપણે ખાલી પહેલા તમારી જગ્યા પર ચેર થોડી નીચે છે પણ અડધે સુધી જવા એવા હાફ સ્ક્વોટ કરવા છે. આટલું આવી રીતનું બેસાશે ખાલી. હોલ્ડ ઇટ ફોર 10 સેકન્ડ્સ. વેરી ગુડ, વેરી નાઇસ. ગેટ અપ. ચાલશે ચાલશે, હાથ અત્યારે ચાલશે. સેકન્ડ કરીએ, તમારી નેકને બેઉ બાજુ પર ફેરવી જુઓ. આપણે મિરરમાં જોતા હોય આખું ફૂલ તમારાથી પાછળ જોઈ શકાય છે. ગાડી રિવર્સ કરવી હોય તો નથી થતું. એક અને ત્રીજું છે આપણે એક પગ પર ઊભા રહીએ. એક પગ પર 10 સેકન્ડ વિધાઉટ સપોર્ટ ઊભા રહી શકાય છે. Very good, very nice. બેસી જાઓ. Good. Next, very good. So આપણે એ જ રીતે જાણીએ કે there are 3 pillars. આપણે એમાં જેમાં મોબિલિટી કહીએ, સ્ટ્રેન્થ કહીએ, એન્ડ્યોરન્સ કહીએ. આ ત્રણ વસ્તુઓની આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં આખા જ દિનચર્યામાં આ બધી જ વસ્તુઓની જરૂર પડે છે. તો એમાં મોબિલિટી જોઈએ તો એ આપણા સાંધા પૂરી રીતે ફરી શકે, સ્નાયુઓમાં જેટલી હલનચલન કરવાની શક્તિ હોય એના દ્વારા તમે વાપરી શકો. અને આ બધી જ વસ્તુઓમાં આપણી રોજિંદી ક્રિયામાં જોઈએ તો આપણે હમણાં જો જોયું માથું બે બાજુ પર આપણે સરળતાથી ફેરવી શકીએ. આપણે ઉપરથી વસ્તુ લેવી હોય તો એક જ જગ્યાએ ઊભા રહીને ઉપરના સેલ્ફ પરથી વસ્તુ લઈ શકીએ. નીચે બેસીને બુટની દોરી બાંધવી હોય તો એમાં પણ આપણને સરળતા રહે. અથવા તો જ્યાં ખુરશી કે સોફા પર બેઠા છે એમાંથી ટેકા લીધા વગર આપણે સરળતાથી ઊભા થઈ શકીએ. જો આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે આફ્ટર 40-50 સારી રીતે કરી શકતા હોય
તો કહી શકાય કે આપણા સાંધામાં અને મસલમાં સારી રીતની મોબિલિટી પણ છે અને ફ્લેક્સિબિલિટી પણ છે. કારણ કે મોબિલિટી અને મૂવમેન્ટ ઇઝ ધ લોશન. એના વગર તમારું શરીર કે તમારા સ્નાયુઓ જો વ્યવસ્થિત રીતે કામ ન કરતા હોય તો મૂવમેન્ટ બધી જ ન થઈ શકે. એવી જ રીતે એ કરવા માટે આપણને શું જોઈએ? તો એ કરવા માટે આપણને સ્ટ્રેન્થ જોઈએ. તો સ્ટ્રેન્થ શું છે? તો સ્ટ્રેન્થ એટલે એ આપણે સ્વતંત્ર જીવનનો એક પાયો છે. એટલે જેટલા સ્નાયુઓમાં સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય એટલું આપણને સારી રીતે જીવવામાં મદદ કરે છે. એટલે ઊભા થવામાં, સીડી ચડવામાં કે વસ્તુઓ ઉઠાવવામાં અથવા તો બેલેન્સ જાળવવામાં, આ બધામાં જ આપણને સ્ટ્રેન્થની જરૂર પડે છે. અને થર્ડ આવે એન્ડ્યુરન્સ. એન્ડ્યુરન્સને આપણે સહનશક્તિ પણ કહી શકીએ. એટલે ઘણી વખત ઘણા લોકો એવું કહે કે મને થાક બહુ જલ્દી લાગે છે. તો થાક લાગવો એટલે એમાં એવું નથી હોતું કે થાક તમને ઉંમર થાય છે એટલે લાગે છે, પણ તમારા સ્નાયુઓને તમે એ કામ કરવા માટે કે પ્રવૃત્તિ કરવા માટે કાયમ માટે કાર્યરત નથી રાખ્યા, એટલા માટે ધીમે ધીમે જતા સ્નાયુઓની શક્તિ ઓછી થતી જાય છે. એટલા માટે તમને થાક વધારે લાગે છે. એટલે તમને જે કાર્ય આખા દિવસ દરમિયાન કરવું છે કે તમારી જે પ્રવૃત્તિ આખા દિવસ દરમિયાન હોય છે એને તમારે કાયમ માટે કરવી હોય તો ધીમે ધીમે કરીને એ સ્નાયુઓને તમારે કાયમ જ કાર્યરત રાખવા જોઈએ. એટલે એને લીધે તમે તમારી જે દિનચર્યા છે એ સારી રીતે ચલાવી શકો. એટલે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ તરીકે અમારું ધ્યાન સામાન્ય રીતે લાંબુ જીવન જીવવા પર નથી, પરંતુ એ જીવન જીવવા માટે સારી રીતે હલનચલન કરી શકાય, સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી શકે અને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ જે કંઈ આપણે 50 પછી જે જીવવું છે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પછી પણ જે કરવું છે એ બધી જ વસ્તુઓ સારી રીતે થઈ શકે. તો એને માટે તમારે આ બધું જ ક્રિયા કરવી અને કસરત કરવી એ ખૂબ જ જરૂરી છે. સ્નાયુઓને કામ આપવું એ બહુ જ જરૂરી છે. તો ચાલો આપણે આગળ હવે એક ટ્રાય કરીએ. આપણે બધા જે આ શોલ્ડર મોબિલિટીનો ટ્રાય કરીએ. ઊભા થઈ જઈએ. નડે તો પ્લીઝ આગળ પાછળ થઈ જતા. પહેલા ખાલી અપ કરીશું, સેન્ટરથી અપ. 1 2 3 તો બેઠા બેઠા પણ થશે. 5 6 7 8 9 10. આમ જ રાખીને નીચે 1 2 3 4. શોલ્ડરથી મૂવ કરીશું 7 8 9 10. આમ જ રાખીને એને રોટેટ કરીશું. રિસ્ટ નહીં, શોલ્ડરથી 6 7 8. ટ્રાય કરો એલ્બો સ્ટ્રેટ રહે. હવે રિવર્સ એન્ટી ક્લોક 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. હવે ટ્રાય કરીએ કે આલ્ફાબેટ્સ લખીએ. એટલે કે A B C D કન્ટિન્યુ થાકી ના જતા. F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now you can relax. રિસર્ચ એવું કહે છે કે 40 યર્સની એજ પછી આપણા શરીરમાંથી દર વર્ષે 1% મસલ માસ લોસ થાય છે, જેને અમે ઇંગ્લિશમાં સાર્કોપિનિયા કહીએ. અને એ એકદમ જ ઇનેવિટેબલ છે. એમાં એવું કંઈ નથી કે કદાચ તમે જોતા હશો કે જેવું ઉંમર વધતી જાય એમ માણસ ધીમે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં પહેલાં કહીએ તો કૃશ થતું જાય. એટલે ખાલી હાડકા દેખાતા થાય, સ્નાયુઓ ઓછો થતા જાય. એનું કારણ એ છે કે સ્નાયુઓને જેટલું હલનચલન થોડું ઓછું થતું જાય, આપણી પ્રવૃત્તિ ઓછી થતી જાય, એમ સ્નાયુ પેશીઓ બધી ધીમે મરતી જાય. એટલે જેટલી વપરાતી હોય એટલા જ સ્નાયુઓ ખાલી કામમાં રહે, બાકીના બધું જ સ્નાયુઓ ધીમે ઓગળતા જાય
અને દર વર્ષે આપણે થોડા મસલ માસ લોસ કરતા જઈએ અને છેલ્લે મસલ માસ ન રહે એટલા માટે આપણને પછીથી કામ કરવામાં તકલીફ પડે, કારણ કે એનર્જી ચાલક બળ તો મસલ માસ જ છે. જોઈન્ટ ખાલી મોબિલિટી પ્રોવાઈડ કરશે, પણ સ્ટ્રેન્થ કોણ આપશે? સ્ટ્રેન્થ હંમેશા સ્નાયુઓમાંથી મળે. એટલે એ સ્નાયુઓની સ્ટ્રેન્થ મેન્ટેન કરવા માટે તમારે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. હવે આપણે સેકન્ડ ટ્રાય કરીએ કે આ જ એક્સરસાઇઝ આપણે જો હાથની કરવી હોય તો એને આપણે બેઝિક સ્ટ્રેન્થનિંગ કેવી રીતે કરી શકાય? આપણે સિમ્પલ હાથ ઉંચકીએ છીએ, સાઈડ પરથી લઈ જઈએ, પાછળ લઈ જઈએ. આ બધી મૂવમેન્ટ્સને અગર આપણે સ્ટ્રેન્થન કરવી હોય, એટલે કે તાકાત વધારવી હોય, તો આપણે આ સિમ્પલ રેઝિસ્ટન્સ બેલ્ટ્સનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, ડમ્બલ્સનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ડમ્બલ્સ ના હોય તો સાદી પાણીની બોટલ 500 ml 600 ml છે, એ રીતે બેઝિકથી ચાલુ કરી શકીએ છીએ. અને આ રેઝિસ્ટન્સ બેલ્ટ કેવું છે કે આપણે ટ્રાવેલિંગમાં બી આપણને ઈઝી પડે, એટલે જેને બી શોલ્ડરની તકલીફ હોય યા તો ખાલી સ્ટ્રેન્થનિંગની જરૂર હોય, એ ડિફરન્ટ ગ્રેડ્સ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ બેલ્ટ્સ યુઝ કરીને સ્ટ્રેન્થનિંગ કરી શકાય. કારણ કે હેવી ડમ્બલ્સ બધા જ કેરી ના કરી શકીએ અને જરૂરી નથી કે આપણે નવા ડમ્બલ્સ બી બાય કરવા પડે. પણ જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ બેલ્ટ્સ કેવું છે કે તમે લોંગ રાખો તો ઓછું રેઝિસ્ટન્સ આપે, એને જ તમે શોર્ટ કરો તો તમને વધારે રેઝિસ્ટન્સ આપે છે. અને જેટલી તમારી સ્ટ્રેન્થ વધે એટલી તમારી એટલી જ તમારી આખો દિવસની તમારી ઉર્જા વધે, હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, બ્લડ શુગરનું નિયંત્રણ થાય, ઊંઘ સારી આવે, મૂડ સારો રહે, ડિમેન્શિયા અને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થોડા ઓછા થાય. એટલે અને દરેક વસ્તુનો એમાં જે રોગ થવાનો છે કદાચ થવાનો છે, પણ એના ઇન્ટેન્સિટીમાં ઘટાડો છે. તમે એને તમારી રીતે કંટ્રોલમાં રાખી શકો. યસ, આ બધા મેઇનલી છે ને આપણા સ્કેપ્યુલર મસલ્સ, એટલે જે અપર બેકના મસલ્સ, જે આપણને પાછળ જ્યાં રાઉન્ડ બેકની જે તકલીફ થતી હોય છે, જે બધા ખુંદા થઈ જતા હોય છે, એના એટલે અપર બેકના મસલ્સ આપણે સ્ટ્રેન્થન રાખીએ તો શોલ્ડર્સ આપણા સ્ટ્રેટ રહે છે, આપણે ઝૂકી નથી જતા. હવે આપણે એને જ શરીરનું વજન વાપરીને આપણે એ જ વસ્તુઓને જો સ્કેપ્યુલર મસલને કાર્યરત રાખવા હોય તો પુશઅપ્સ હોય છે, જે આપણે સિમ્પલ બધા આપણે જોયું છે કે ખાલી જમીન પર નીચે પડીને જ ઊંચા થઈએ તો જ પુશઅપ થાય, પણ એવું નથી હોતું. તમે ચેર પર છો તો ચેરને પુશ કરીને બી તમે પુશઅપ્સ કરી શકો છો. આ તમારા શરીરનું પોતાનું જ વજન યુઝ કરીને તમે કરી શકો છો. એવી જ રીતે બોલ બહુ જ સ્ટ્રેટ છે તો સ્ટ્રેટમાં હજી ઓછી શરીરની ક્ષમતા યુઝ થશે. અને યસ, અને એનું જ કમરમાંથી નહીં, આમ નહીં, આ સીધા. આને એન્ગેજ રાખવાનું, એટલે આપણા કોર મસલ્સ ખાલી આપણે હાથને વાપરવાનું, બાકીનું આખું શરીર તમારું સીધું રહે. આગળથી ખુરશીને ધક્કો મારો, ખુરશી પર હાથ મૂકીને ધક્કો મારો, ખુરશીને હાથથી ધક્કો મારો. આપણે ખભો વાપરવાનો છે, કમર નહીં. હા, આપણે ખભો વાપરવાનો. વેરી ગુડ. ચાલો, હવે ઊભા છો તો આપણે ત્રીજું લઈ લઈએ. હા, સેમ વસ્તુ આપણે પગ માટે, એટલે પહેલી ફ્લોર માટે અને આપણા બાકીના સ્નાયુઓ માટે, પગના સ્નાયુઓ માટે. નોર્મલ હિપ ડિસ્ટન્સ રાખીને બેસવાનું છે અને ઊભું થવાનું છે, સપોર્ટ લીધા વગર. 5 ટાઈમ્સ કરીશું. એ પણ આપણે જે લોકો વધારે બેસીને કામ કરે છે એને દર અડધો કલાકે આપણે કહીએ છીએ કે 5 વખત કરો. Every 30 minutes you do for 5 times. Then હાથ આગળ રાખો. Same movement, hands forward. કારણ કે આ તમને પોસ્ચર સારું રાખશે, શોલ્ડરનું અલાઇનમેન્ટ બેટર કરશે અને કોર મસલ્સ ને સ્ટ્રેન્થન કરશે. અને આવી જ રીતે હાથ ઉપર રાખો.
માથા ઉપર હવે આવો પકડી और नीचे टेक वेला આના પ્રોગ્રેશનમાં વોલ સ્ક્વોટ્સ થઈ શકે છે અને પછી એ જ વસ્તુ સ્ટ્રેન્થનિંગ માટે હાથમાં ડમ્બલ્સ પહેરીને કે પગમાં લૂપ સાથે રેઝિસ્ટન્સ બેલ્ટ સાથે થઈ શકે છે. આમાં હોલ્ડ બી એડ કરી શકાય છે, એ પણ આપણી ક્ષમતા વધારે છે. સેમ વસ્તુ જો આખો દિવસ તમારી સિટિંગ જોબ હોય તો તમે નેક પણ વાપરો છો, તમે બેક પણ વાપરો છો અને આપણે કાફ મસલને એક્ટિવેટ કરીએ જેને આપણે બીજી ભાષામાં કહીએ તો આપણું બીજું હૃદય છે. કાફ આપણું સેકન્ડ હાર્ટ છે. એટલે બેઠા જેટલા ગ્લુટ શટડાઉનમાં જાય એટલું જ કાફ મસલ શટડાઉનમાં જઈ શકે. એટલે ખાલી બેઠા તમે ખાલી પગ ઊંચા નીચા કરો છો તો ત્યાંથી પણ હાર્ટનું પમ્પિંગ વધારે સારું થાય છે. એટલે બેસીને પગ ઊંચા થઈ શકે અને ઊભા થઈને કરો તો એને ડબલ બેનિફિટ મળે કારણ કે તમે તમારા પોસ્ચરલ મસલ પણ વાપરો છો અને સાથે સાથે તમે કાફ મસલ પણ બહુ સારા વાપરો છો. તમારા સ્પાઇનને પણ તમે એન્ગેજ કરો છો. જે લોકો વોક કરે છે એ લોકોને કાફ મસલનું સ્ટ્રેચિંગ પણ એટલું જ જરૂરી છે કારણ કે ગોટલા ભરાઈ જતા હોય છે. ઘણી વખત તમે વધારે પગથિયા ચડ્યા હોય અને ગોટલા ભરાઈ જાય એટલે જ્યારે પણ એવી કોઈ એક્ટિવિટી કરો કે જેમાં તમે કાફને ઓવરવર્ક કર્યું છે એટલે જેમાં પગના સ્નાયુઓને વધારે તમે કામ આપ્યું છે એ દરેકમાં એ કામ કર્યા પછી 10 સેકન્ડ સપોર્ટ પણ લઈ શકો છો. 10 સેકન્ડ માટે તમે કાફ સ્ટ્રેચ આપી દો બંને પગને. આમાં જ્યારે બેઉ પગ સીધા રાખો છો ત્યારે પાછળના પગનું તમારું સ્ટ્રેચિંગ થાય છે. આગળનો પગ ત્યાં આગળ જ રહેશે, પાછળના પગનું સ્ટ્રેચિંગ થાય છે. અને પાછળની હિલ નીચે આખો એડી અડકાડેલી રાખો એટલે એમાં તમે મેક્સિમમ સ્ટ્રેચ ફીલ કરી શકો. અથવા તો દિવાલ કે પગથિયાના સહારે પણ એક આઉટ બોલ હોય તો એક પગ એના પર મૂકી રાખો અને પછી તમે આવી રીતે રાખશો તો પણ પાછળથી તમને ખેંચાણ આવશે. આ એકચ્યુઅલી ચાલ્યા પછી કરવું બહુ જ જરૂરી છે. ચાલો હવે આપણે હાથની વાત કરી, થોડી ઘણી સ્ક્વોટ્સ લઈને ગ્લુટ્સની વાત કરી અને કાફની વાત કરી. હવે આપણે હજુ વધારે થોડુંક ચેલેન્જિંગ મોડમાં જઈએ. હવે આપણે બેલેન્સની વાત કરીએ. બેલેન્સ એ એટલી અગત્યની વસ્તુ છે જે પાછલી ઉંમરમાં કદાચ મોટાભાગના લોકો સૌથી વધારે જે પ્રોબ્લેમ ફેસ કરે છે એ બેલેન્સિંગનો છે કે ઊભા નથી રહેવાતું, પગ નીચે કંઈક આવી ગયું અને પથ્થર આવ્યો અને કબડી પડ્યા. તો એ વસ્તુઓ કેમ બને? તો હવે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવું હોય તો તમારે એને અત્યારથી જ કાર્યરત કરવું પડે. વન લેગ બેલેન્સિંગ છે એને આપણે પહેલા ખુલ્લી આંખે પકડીને પછી કોઈ એક જગ્યા પર ફોકસ કરીને કરશો તો તમે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય. 10 સેકન્ડ્સ 5 સેકન્ડ્સથી સ્ટાર્ટ કરીએ એને ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્રૂવ કરીએ. આમાં છે ને એક તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા ગ્લુટ મસલ્સ છે જે થાપાના મસલ્સ છે પાછળ એ સ્ટ્રોંગ થઈ શકે છે અને એવું રિસર્ચ કહે છે કે પાછલી ઉંમરે જ્યારે આપણે એને સ્ટ્રોંગ કરીએ છીએ તો એ આપણા પડવાના ચાન્સીસ આ એક મસલના સ્ટ્રેન્થનિંગથી આપણા પડવાના ચાન્સીસ 85% ઓછા થઈ જાય છે. અને આને જ પછી આપણે ગ્રેજ્યુઅલી આઈઝ ક્લોઝ સાથે બી ટ્રેન કરી શકીએ છીએ. પણ જ્યારે તમે ઓપન આઈઝ સાથે 1 મિનિટ ઊભા રહેતા થાઓ આમાં જ આપણે હેન્ડ મૂવમેન્ટ્સ લઈ શકીએ, પ્રોગ્રેશનમાં એડ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આપણે કાયમ એક પગે ઊભા નથી હોતા, આપણે ક્યાંય મૂવમેન્ટ કરતા જ એ કામ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે બને એટલું હેન્ડ મૂવમેન્ટ કરો સાથે. કોઈ પાર્ટનર હોય તો તમે કેચ એન્ડ થ્રો બોલ છે કે એવું કંઈક બી એક્ટિવિટી કરી શકો છો. અને આમાં જ ગ્રેજ્યુઅલી એડ ધી સ્પાઇનરી મૂવમેન્ટ્સ. એક પગે ઊભા રહે
લેવા ગયા અથવા અહીંયા લેવા ગયા, તો તે વખતે તમે કયા મસલ વાપરો છો? તમે આ બધી જ વસ્તુઓ વાપરો છો. આ બધી આપણી રોજિંદી ક્રિયામાં જ ઉપયોગ થાય એવા જ બધી એક્સરસાઇઝ છે કે જેને આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં જ આપણે વાપરીએ છીએ. સેમ વસ્તુ. આ જ બધી વસ્તુઓમાં આપણે રિપીટેશન, જેવું પહેલા કીધું એ પ્રમાણે રિપીટેશન વધારી શકીએ, હોલ્ડિંગ ટાઈમ વધારી શકીએ, કે જે પોસ્ચરમાં આપણે ગયા છીએ યોગમાં જે પ્રમાણે કહેતા હોય તે જ પોસ્ચરને તમે લાંબો ટાઈમ સુધી પ્રોવે કરો તો એ જ વસ્તુઓ મસલની સ્ટ્રેન્થ વધારે છે. અને એમાં જ તમે બેન્ડ વાપરો કે આવું રેઝિસ્ટન્સ બેન્ડથી તમે એને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. એને સમ પલ્સ મૂવમેન્ટ બેન્ડ યુઝ કરીને ફર્સ્ટ શોલ્ડર. ઘણી બધી ક્રિયા. આપણે સ્પાઇનની સ્ટ્રેન્થ વધારવી હોય, એમાં જ આપણે શોલ્ડરને પણ યુઝ કરવા હોય તો આ સૌથી સારી ઓલ્ડ એજ માટેની એક્સરસાઇઝ છે. જેવું પહેલા કે છે અમે એવું સજેસ્ટ કરીએ કે બેઉ હાથમાં એક સરખું વજન લો, અને જ્યારે તમે બેઉ હાથમાં એક સરખું વજન લઈને ચાલો છો ત્યારે તમારું સ્પાઇનનું આખું પોસ્ટિયર ચેનલ જે અમે કહીએ એ સ્ટ્રક્ચર આખું એક્ટિવેટ થાય છે, ગ્લુટ્સ એક્ટિવેટ થાય છે, અને તમારી બેલેન્સિંગ મિકેનિઝમ એટલી બધી ઇમ્પ્રૂવ થાય છે કારણ કે મગજને તે વખતે ડબલ કામ કરવું પડે છે, એટલે ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, અને એ જ વસ્તુઓ બ્રેનના ન્યુરલ સેલ્સનું કનેક્શન વધારે છે. એટલે જો એટલું તમે તમારી જાતને તમારા બોડી વેટ સાથે કે મૂવમેન્ટ સાથે ચેલેન્જ વધારો છો એટલી જ તમારી ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી અને ન્યુરલ સેલ વધવાને લીધે તમારી મેમરી ઇન્ટેક્ટ રહેશે. એટલે પાછલી ઉંમર સુધી જે લોકોને હવે અત્યારે અલ્ઝાઇમર બહુ કોમન થયું છે પણ અલ્ઝાઇમરમાંથી બચવું હોય તો ગ્રીપ મૂવમેન્ટ અને હાથમાં જેટલી તાકાત છે એ જ હાથને તમે તમારા શરીરના વજન માટે એક્સરસાઇઝ માટે ઇમ્પ્રૂવ કરો, અને એનાથી જ જ્યારે હાથમાં પણ વજન લઈને ચાલો છો તો અત્યારે લેટેસ્ટ અમેરિકન હાર્ટ સોસાયટીનો લેટેસ્ટ રિસર્ચ એવું કહે છે કે એનાથી અલ્ઝાઇમરના ચાન્સીસ 60% ઓછા થાય છે. એટલે એવરી ડે જેટલી હાથમાં સ્ટ્રેન્થ વધારો છો એટલું જ તમને તમારા ન્યુરલ ટિશ્યુ ઇમ્પ્રૂવ થવાને લીધે લેટર એજમાં અલ્ઝાઇમર તમે ડિલે કરી શકો છો. This is all with the brain connection. And every step you take today, it's the investment in tomorrow's memory. જે આ બધું મેં કીધું કે એજિંગ સાથે થઈ શકે છે. And that's all. લેક્ચર તો તમે બધા સાંભળો છો એટલે અમારે રજૂ આપવું એટલે તમને બધાને અમે એક્ટિવિટી કરાવીને થેન્ક યુ. Thank you so much, Dr. Lopasha. Thank you so much. It was such a refreshing and rejuvenating session. Now I request Honorable Chairman IEI to present the memento to Dr. Lopasha. Yes. Please, team. Thank you. This is my team. અમે બે સેન્ટર રન કરીએ છીએ, એક કારેલીબાગમાં દીપકભાઈની સાથે છું અને બીજું અલકાપુરી છે. એ મારા ના કરતી હા, એટલે હું અને અમારી ટીમ છે અત્યારે એમાંથી અડધા જ લોકો છે. અમારી પાસે અમે 7 થેરાપિસ્ટ એક સાથે કામ કરીએ છીએ. 8 ચાર કારેલીબાગ છે, 4 અલકાપુરી છે.
request Honorable Secretary EIEL to represent the certificate of appreciation. सर्टिफिकेट तो જ આપું if you certify me કે I am fit. Thank you very much for accepting our invitation. Can you be here for 9:30? Thank you, ma'am, and thank you, team. સો એક્સલન્ટ સેશન. બધાને ખબર પડી ગઈ પોતાની ક્યાં આગળ વીકનેસ છે. સો ઇટ વોઝ અ ટેસ્ટ. સો વી હેવ અ સેકન્ડ ફેકલ્ટી ફોર ટુડે, મીરાબેન ઠક્કર. She is a yoga teacher at Yog Niketan for more than 8 years. She has done her M.Com. કોમ્પ્યુટરમાં પણ એક્સપર્ટ છે, વેબ ડિઝાઇન અને ઘણું બધું કામ કરે છે. પ્રાણાયામ, રિલેક્સેશન, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે ને ડાયગ્નોસ્ટિક એપ્રોચ છે અને યોગા છે ને હોલિસ્ટિક છે. એન્ડ યોગા એટલે બે વસ્તુને જોડે, શરીર અને મનને, અને કોની જોડે જોડે? ભગવાન સાથે. સો દે બેઝિકલી ટોક અબાઉટ પ્રાણાયામ, શરીરની અંદર ઓક્સિજન લઈ જનાર દરેકે દરેક અંગ, શરીરના દરેકે દરેક અંગમાં જો ઓક્સિજન પ્રોપર પહોંચે તો કોઈ અશુદ્ધિ રહે નહીં. દેટ ઇઝ બેઝિકલી ધી ફંડા. પાણીમાં અશુદ્ધિ આવે તો આપણે ફુવારો ચાલુ કરીએ, પાણીની અશુદ્ધિ પડી જાય. વહેતું પાણી કોઈ દિવસ ખરાબ ના થાય કારણ કે એમાં ઓક્સિજન કન્ટિન્યુઅસલી મિક્સ થતો હોય. સો યોગા બેઝિકલી teaches how you can carry the oxygen to the innermost organ of the body. તો ચાલો આપણે લર્ન કરીએ. મીતાબેન ઠક્કર. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. મોર્નિંગ. યોગ દિવસની તમને સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. ચલો, થેન્ક યુ. ચલો, તો યોગ વિશે તમે લોકો શું જાણો છો એ થોડું મારે તમારી પાસેથી પહેલાં જાણવું છે. શું છે યોગ? કોણ કહેશે? યોગ ટીચર્સ છે જે લોકો સર્ટિફાઈડ છે એ લોકો નહીં. તો કોઈ કરો યોગ રહો નિરોગ, એ તો એક સ્લોગન છે મોદી સાહેબનું, હે ને? પણ યોગ, યસ, કનેક્શન, પરફેક્ટ. યોગ એટલે કનેક્શન. જેવું દીપકભાઈએ કીધું એવું શરીરનું મન સાથે અને મનનું ભગવાન સાથે, બરાબર. પણ આપણે એટલા બધા દૂર લેવલ પર નથી જવું. આપણે આપણા શરીર, મન અને ખુદની સાથે, પોતાની સાથે જોડાયેલા રહીએ એટલું ઇનફ છે. તો અત્યારે હવે આપણે કોઈ સમાધિ કે બહુ આધ્યાત્મિક લેવલની વાત નથી કરવી, પણ બેઝિકલી યોગનું પહેલું સૂત્ર છે અથ યોગ અનુશાસનમ. એટલે અથ એટલે શરૂઆત કરીએ. તો આજથી શરૂઆત કરીએ આપણે યોગ કેવી રીતે કરવાનું, અનુશાસન, ડિસિપ્લિન સાથે રોજ કરીએ, થોડું થોડું કરીએ. જેવું લોપાબેને કીધું કે રોજ થોડી થોડી મુવમેન્ટ જરૂરી છે. તો યોગ સૂત્રનું પહેલું જ સૂત્ર એવું છે કે આજથી શરૂઆત કરીએ અને એના પર થોડોક ટાઈમ પણ કન્ટિન્યુટી રાખીએ. કન્સિસ્ટન્સી બહુ જરૂરી છે કોઈ પણ મુવમેન્ટ માટે, રાઈટ? અને યોગ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ, તો મનની જે વૃત્તિઓ છે એને શાંત કરવા માટે બેઝિકલી યોગ કરતા હોય કે એના પછી આપણે આપણા મનથી લઈને બ્રેથ સાથે જોડાઈએ અને પછી ભગવાન સાથે જોડાઈએ. એટલે મનને શાંત કરવાની બેઝિક એક્ટિવિટી છે. તો મન શાંત કેવી રીતે થાય? એક્ટિવિટી જે આપણે કરીએ છીએ કે હમણાં જે કરી મોમેન્ટ્સ, એનાથી મન શાંત થાય? ના થાય. થાય બી ખરા ને ના બી થાય, ડિપેન્ડ કે તમારા મનમાં શું વિચારો ચાલે છે, તમારું મેન્ટલ સ્ટેટ કેવું છે એના પર ડિપેન્ડ, રાઈટ? તો યોગ એ ખાલી એક્ટિવિટી નથી, ખાલી આસન નથી. યોગના 8 સ્ટેપ્સ છે, 8 લિંક્સ છે. એ 8 ને જ્યારે આપણે કમ્બાઈન કરીએ છીએ ત્યારે
યોગ સંપૂર્ણ બને. અને યોગ કોઈ દિવસ માત્ર આસન કે મુવમેન્ટ નથી. યોગ ઇઝ અ લાઈફસ્ટાઈલ. તમે જે લાઈફમાં કંઈ બી કરો એ દરેક જગ્યાએ જો એ યોગને સાથે રાખો તો એ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ બની શકે અને લાઈફને બહુ સારી રીતે શરીરથી મનથી તમે માણી શકો. એટલે ગીતાજીનું એક સૂત્ર છે, યોગ કર્મશુ કૌશલમ. એટલે કોઈ પણ કાર્ય જો આપણે કરીએ એને પૂરી એકાગ્રતાથી કૌશલ્યની સાથે જ્યારે આપણે કરીએ, મન પરવીને ઓતપ્રોત થઈને, રાઈટ, તો એને પણ યોગ કહેવાય. નાના બાળકોને કેમ યોગ નથી કરાવતા હોતા? કેમ કે બાળકોને કંઈ કરવાની જરૂર જ નથી હોતી. જે બચ્ચાઓ હોય ને એ લોકોને રમતા હશે કે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા હશે ને તો એની જે પણ એક્ટિવિટી હશે ને એમાં એકદમ તલ્લીનતાથી એ કરતા હશે. તો એ જે તલ્લીનતા છે એ યોગ છે. ઠીક છે, તો આપણે યોગ ખાલી હવે અત્યારે ફિઝિકલ વેમાં જોઈએ છે કે શરીર સારું રહે, ફિઝિકલી બેનિફિટ્સ મળે એના માટે જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ એ જસ્ટ અ બાય પ્રોડક્ટ ઓફ યોગ. યોગનો એ મેઇન મોટો છે જ નહીં. તો યોગ મનની શાંતિ માટે, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે કરવામાં આવે છે. ઠીક છે, એની સાથે સાથે જમાનાને અનુસરીને આપણે થોડુંક આપણું કામ બી કરવું જોઈએ. તો થોડા આસનો, થોડા પ્રાણાયામ, બ્રીથિંગ ટેકનિક્સ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. કેમ કે લાઈફસ્ટાઈલ બહુ બેઠાડું થઈ ગયું છે કે બધાના જીવન એવા છે કે લેપટોપ પર, કમ્પ્યુટર પર બેઠા બેઠા કામ કરતા હોઈએ છીએ. લોપાબેને બહુ સરસ કીધું કે તમે સેલ્ફ ચેક કરી શકો, પણ એ સેલ્ફ ચેક કર્યા પછી જો કંઈ એવું લાગે તો યોગના આસનો કે માઇક્રો એક્સરસાઇઝ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો એ માઇક્રો એક્સરસાઇઝ કઈ રીતે કરવાની એમાં બી ઘણું બધું લોપાબેને કીધું. પણ યોગ જ્યારે કરીએ તો એને હોલ્ડિંગની સાથે કરવાનું હોય, રાઈટ? તો હોલ્ડિંગ સાથે આપણી કેટલી સ્ટ્રેન્થ છે, કેટલી કેપેસિટી છે, એમાં સાથે આસનોની સાથે જ્યારે આપણે બ્રીથિંગને ઇન્વોલ્વ કરીએ. યુઝ્યુઅલી આપણે જીમ કરતા હોઈએ કે ફિઝિયોથેરાપી, તો એમાં બ્રીથિંગનો ક્યાંય ઉલ્લેખ હોતો નથી. યોગમાં કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ એની સાથે આપણે બ્રીથિંગને ઇન્વોલ્વ કરીએ તો એ વધારે સારી રીતે આપણા શરીરને ઇફેક્ટ આપે. ઓકે, તો બ્રીથિંગની સાથે થોડીક ક્રિયાઓ કરીએ આપણે. રેડી? ઓકે, ચલો. તમને બધાને ખૂબ થેન્ક યુ. આજે અહીંયા આવ્યા, સન્ડે છે અને સરસ પોતાની હેલ્થ માટે અવેરનેસ છે, એના માટે બધાને ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. અને બસ અહીંયા અમને લોકોને ઇન્વાઇટ કરવા માટે આખી કમિટીને ખરેખર ધન્યવાદ. ઓકે, એક છે. આ પૂરા પ્રોગ્રામનું રેકોર્ડિંગ યુટ્યુબ પર મળશે, એટલે યુટ્યુબ પર શેર કરી શકાશે. જેને બી જોઈતું હોય તે ઓફિસનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે. ઘણી બધી ક્રિયાઓ એવી હશે કે જે રિપીટ થશે, કેમ કે આપણી પાસે અહીંયા જગ્યાનો અભાવ છે તો આપણે વધારે આસનો નહીં કરી શકીએ. પણ વિલ મોર ફોકસ ઓન સૂક્ષ્મ ક્રિયા કે માઇક્રો એક્સરસાઇઝ થોડી આપણે ટ્રાય કરીએ. બધાની એજ જોતા મને એવું લાગે છે કે માઇક્રો એક્સરસાઇઝ રોજ જે કરો તો ઇનફ છે બધા માટે. આસનોની પડોજણમાં પડવાની જરૂર નથી. એમાં જ હોલ્ડિંગની સાથે અને થોડું સારી રીતે બ્રીથિંગ ઇન્વોલ્વ કરીને કરીએ તો સારું રહેશે. ઓકે, ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું 3 ઓમકારથી. ઓમકાર કઈ રીતે કરવાના છે? સીધા બેસવાનું. કોઈ પણ બ્રીથિંગની ક્રિયા કરતા હોય તો પહેલા પીઠ, કમર અને ગરદનને સ્ટ્રેટ લાઇનમાં રાખવાના છે. સપોર્ટ હોય તો લઈ શકો, પણ બહુ પાછળ જતો હોય એવી રીતે નહીં. શરીર ઢીલું રાખવાનું છે, ખાલી સ્પાઇનને જ ઇરેક્ટ કરવાની છે. આખું શરીર ટેન્સ રાખીને ખેંચવાનું નથી. ઓકે, દરેક ઓમકાર પહેલા એક લાંબો શ્વાસ ભરવાનો છે અને જેવું ઓમકારનું આપણે ઉચ્ચારણ શરૂ કરશું એટલે પહેલા મોઢું ખુલશે, ઓ બોલશું ત્યારે મોઢાથી હળવો હળવો શ્વાસ નીકળશે અને પછી હોઠ બંધ થશે અને મકારનું ઉચ્ચારણ થશે. એ બ્રીથ આઉટ થશે બંને નોસ્ટ્રલથી. ઓકે, ચલો. તો બંને હાથ ઘૂંટણ પર રાખો, સ્પાઇન સીધી, આંખો હળવેથી બંધ, પોસિબલ હોય તો. એક લાંબો ઊંડો શ્વાસ ભરીએ.
ફરી એક લાંબો શ્વાસ ભરીએ. ફરી એક લાંબો શ્વાસ ભરો. રિલેક્સ. બંને હાથોને થોડું ઘર્ષણ કરો, હથેળીઓને, અને ઓમકારથી મળેલી ઉર્જાને આંખો પર લગાવો. હથેળીઓને રાખો આંખો પર, આંગળીઓ નહીં. ધીરે ધીરે અંદર અંદર એક બે વખત આંખો ખોલીને હાથને હટાવી દો. ઓકે, ચલો. તો બધાએ કર્યું. કોઈનો અવાજ લાંબો આવ્યો, કોઈનો શોર્ટ આવ્યો, બધાના ઓમકારની રેન્જ અલગ અલગ હતી. ફીલ કર્યું હે ને? એ તમારા લંગ્સ કેટલું ઓક્સિજન લે છે એ બતાવે છે. તો ઓમકાર શોર્ટ થતો હોય તો બ્રિધિંગની પ્રેક્ટિસ વધારે કરવી જોઈએ. લાંબો થતો હોય તો તમારા લંગ્સ બહુ જ પાવરફુલ છે. બેઝિક, સિમ્પલ. ઠીક છે? ઓકે, તો હવે થોડું આપણે ક્રિયાઓ તરફ આગળ વધીએ. ચલો, પહેલાં ફિંગર ક્લિન્ચિંગ કરીશું. બંને હાથ ઘૂંટણ ઉપર રાખી દો, હથેળી આકાશ તરફ અને મુઠ્ઠી બંધ. બ્રીથ ઇન બ્રીથ આઉટ સાથે મુવમેન્ટ કરીશું. સેમ મુવમેન્ટ કદાચ લોપાબેને કરાવી બી હશે, પણ હવે બ્રીથ ઇનને આપણે ઇન્વોલ્વ કરીએ છીએ અહીંયા. બ્રીથ આઉટ કરતા હથેળીઓ ખોલો, એટલી ખોલો કે ફિંગરની ટીપ સુધી તમને સ્ટ્રેચ ફીલ થાય. બ્રીથ આઉટ કરતા મુઠ્ઠી બંધ, એકદમ જોરથી બંધ. બ્રીથ ઇન, બ્રીથ આઉટ, બ્રીથ ઇન, breathe out, breathe in, breathe out. Relax. નેક્સ્ટ ક્રિયા આપણે લઈએ એલ્બોની. બંને હાથ સામેની તરફ સીધા, હથેળી નીચે તરફ. જો પોસિબલ હોય તો આંખો બંધ કરી અને કયા મસલની મૂવમેન્ટ થાય છે એના પર થોડું ધ્યાન આપવાનું ટ્રાય કરીશું. અને ધ્યાન રાખશું કે જે પાર્ટને આપણે મૂવ કરવા માંગીએ છીએ એના સિવાય બાકીનું શરીર એકદમ સ્થિર રહે. ઓકે? બ્રીથ આઉટ કરતા એલ્બોથી હાથવાળી બંને હાથની આંગળીઓ ખભા પર. શ્વાસ ભરતા બંને હાથ સામે. શ્વાસ છોડતા બંને હાથની હથેળીઓ ખભા પર. શ્વાસ ભરતા સામે. શ્વાસ છોડતા ખભા પર. શ્વાસ ભરતા સામે. શ્વાસ છોડતા ખભા પર. શ્વાસ ભરો, શ્વાસ છોડો. રિલેક્સ. તો જે આપણે ફિઝિયોમાં હમણાં એક્સરસાઇઝ કરી અને આ એક્સરસાઇઝ કરી એમાં શું ડિફરન્સ છે એ તમારે મને લાસ્ટમાં કહેવાનું બધાને. ઠીક છે? એટલે એવી રીતે કરજો કે બે એક્સરસાઇઝની વચ્ચે શું તમને ફરક લાગ્યો. ઓકે? ચલો, નેક્સ્ટ ક્રિયા છે આપણે સ્પાઇનલ રોટેશન કરીશું. સ્પાઇનલ રોટેશન માટે રેડી? થોડા ચેરથી આગળ આવી જાઓ તો સારી રીતે થશે. સેન્ટરમાં બેસજો, એકદમ આગળ નહીં કે ચેર ઊભી ના થઈ જાય પાછળથી. ઓકે? ચલો, 1 લેફ્ટ સાઈડ ટર્ન, લેફ્ટ હેન્ડ રાઈટ ઘૂંટણ પર અને લેફ્ટ હેન્ડ પાછળ. જે સાઈડ ટર્ન કરો એ હાથ પાછળ, ઓપોઝિટ હેન્ડ જે સાઈડ ટર્ન કર્યું હોય એના પર. શ્વાસ ભરતા સેન્ટર, શ્વાસ છોડતા ઓપોઝિટ સાઈડ. શ્વાસ ભરતા સેન્ટર, શ્વાસ છોડતા ફર્સ્ટ સાઈડ, 2 ઓપોઝિટ સાઈડ. શ્વાસ ભરતા સેન્ટરમાં આવવાનું છે, છોડતા સ્પાઇનને ટ્વિસ્ટ કરવાની છે. 1 breathe out, 2 breathe in center, 1 breathe out, 2 breathe in center, 1 2 center, 1 2 1
2, 1 and 2. Relax. Movement feel થાય છે? કયા જગ્યાથી movement થાય છે? થાય છે ને? હા, તો બસ આટલી અવેરનેસની સાથે જે કરીએ ને એ બરાબર છે. કે દરેક movement આપણે કઈ જગ્યાએ કયું મસલ યુઝ કરીએ છીએ, ભલે મસલના નામ આપણને નથી ખબર, પણ કઈ જગ્યાએ કઈ શું ફિલિંગ થયું એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. મિકેનિકલી કંઈ પણ ક્રિયા કરીએ ને એને યોગ ના કહેવાય. યોગ હંમેશા માઇન્ડફુલી કરવાનું હોય. જેવું આપણે વાત કરી ને કે યોગ કર્મશુ કૌશલમ, તો દરેક વસ્તુમાં માઇન્ડફુલનેસ આજકાલ બહુ ચાલે છે કે માઇન્ડફુલનેસ દરેક વસ્તુમાં તમે જે કરો છો એ પ્રેઝન્ટમાં રહો, જે થાય છે એને માણો, એને જુઓ, તો એ જ યોગ છે. બરાબર? એ હંમેશા કંઈ પણ ક્રિયા કરતા વખતે માઇન્ડફુલનેસ રાખવી બહુ જ જરૂરી છે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ ક્રિયા કરીએ. કેમલ રાઇટ ક્રિયા. કેમલ રાઇટ ક્રિયા માટે તૈયાર? થોડો ચેરનો ટેકો છોડી દેજો બધા. ઓકે, ચલો. શ્વાસ છોડતા ચીન લોક કરી પેટને અંદર લઈ જવાનું છે. આખી સ્પાઇન રોલ કરીને મેક્સિમમ નીચે આવવાનું છે. આવી રીતે એકવાર જોવું હોય તો જોઈ શકો. મેક્સિમમ નીચે આવ્યા, સામે જોયું, શ્વાસ ભરતા ભરતા ધીરે ધીરે સ્પાઇન સીધી રાખીને ઉપર. એક શ્વાસ છોડતા ચેન લોક કરો, સ્પાઇન રોલ કરો, પેટને અંદર ધક્કો મારો, આવો મેક્સિમમ નીચે, બ્રીથ ઇન કરતા ઉપર. ફરી એક વખત. શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ ના પર ધ્યાન આપો. ક્યાં શ્વાસ છોડવાનો છે એ સિંક્રોનાઇઝ થાય છે કે નહીં બોડી મૂવમેન્ટની સાથે, એના પર ફોકસ. રિપીટ કર્યા કરો હજુ એક વખત. રિલેક્સ. આ જ ક્રિયાને રિપીટ રિવર્સ કરીશું. શ્વાસ છોડતા ચીન ઉપર ઉઠાવવાની છે, સ્પાઇન સીધી રાખીને નીચે આવવાનું છે. અને ચેન લોક કરી પેટને અંદર ધક્કો દઈ સ્પાઇનને રોલ કરતા કરતા ધીરે ધીરે બ્રીથ ઇન કરતા સીધી. હજુ એક વખત. બ્રીથિંગ સિંક્રોનાઇઝ થાય છે કે નહીં એ થોડું અવેરનેસની સાથે કરીએ. વન મોર ટાઈમ. હજુ એક વખત. એન્ડ રિલેક્સ. ઓકે, ચલો આપણે ફરી એક વખત બધા ઊભા થઈ જઈએ. ચલો થોડું થોડું પગને હલાવશું 1 મિનિટ માટે. માર્ચિંગ ધીરે ધીરે પોતાની જગ્યા પર હળવે હળવે. આટલું બધું નહીં શું ચાલશે. સિમ્પલ ટેપિંગ. હાથની પોઝિશન કમ્ફર્ટેબલ રાખો. કમર પર રાખો, સામે સીધા રાખો, સાઈડમાં રાખો, જે તમને કમ્ફર્ટેબલ હોય. બ્લડ સર્ક્યુલેશન ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે બેસ્ટ. થોડા વધારે નીથી પગ ઊંચા આવે તો ટ્રાય કરો. યસ. તો શરીરને કશે પણ ઝટકો ના લાગે એનું ધ્યાન રાખો. આરામથી, કોઈ જર્ક મૂવમેન્ટ નહીં. યસ. રિલેક્સ. રિલેક્સ. ચલો ઊભા રહેતા શીખીએ. ઊભું કેવી રીતે રહેવાનું છે. અમે બેસતા પણ શીખવાડતા હોઈએ, ઊભા રહેતા પણ શીખવાડતા હોઈએ, ઇવન સૂતા પણ શીખવાડતા હોઈએ છીએ કઈ રીતે સૂવાનું. હા, ચોક્કસ. ઓકે, તો ઊભા રહ્યો. શરીરનું વજન પગમાં કઈ જગ્યા પર આવે છે એના પર ધ્યાન આપો. જે લોકોએ શૂઝ પહેર્યા હશે એ લોકોને બહુ ખ્યાલ નહીં આવે. બેર ફૂટ હશે એ લોકોને વધારે ખ્યાલ આવશે.
આંખો ખુલ્લી રાખો જે કરો, ખાલી ફોકસ પગના પંજા પર. કઈ જગ્યા પર તમારું શરીરનું વેઇટ છે એ જુઓ. ચલો, કોઈને ખ્યાલ આવ્યો હોય તો મને કહો કઈ જગ્યા પર વેઇટ આવે છે. હીલ પર, ઓકે. બીજું કોઈ? ફ્રન્ટ ઉપર, ઓકે. ઘૂંટણ પર, ઓ. સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. આપણે સાયન્સ બધી કરતા ગયા. ઓકે ઓકે. તો પગનું વજન આંગળીઓની નીચે જે 2 પોઈન્ટ હોય ત્યાં આવવું જોઈએ, આઉટર એજ હોય ત્યાં આવવું જોઈએ, અને હીલ પર આવવું જોઈએ. નોર્મલ કન્ડિશનમાં ફ્લેટ ફીટ હોય તો સેન્ટરમાં આવે, અલગ વસ્તુ છે. એ ફિઝિયોલોજીકલ વસ્તુ છે, એટલે દરેકનું અલગ હોય. પણ જનરલ નોર્મલ કેસમાં તમારા શરીરનું વજન જ્યારે પણ ઊભા હોય ત્યારે આવી રીતે ડિવાઈડ થયેલું હોય. લક્ષ્મીજીના પગલા જોયા છે ને બધા, બસ એ યાદ રાખવાના. એવી રીતે, અને ક્યારેય આવું નહીં ઊભું રહેવાનું, હે ને? એક બાજુ વજન દઈને શું થાય લોપાબેન? હા, કમર ને પગના સ્નાયુઓ, ઘૂંટણના દુખાવા બધું થઈ જાય, રાઈટ? તો ધ્યાન રાખવાનું, જ્યારે પણ ઊભા રહીએ શરીરને બેલેન્સ કરવાનું બંને સાઈડ. અને યોગથી બેઝિકલી શરીર સિમેટ્રી થાય, એટલે અમે આવું નાની નાની વસ્તુઓ પર વધારે ફોકસ કરતા હોઈએ. તો ધ્યાન રાખવાનું, ક્યારેય પણ ઊભા હોય તો એક પગ પર વજન લઈને નહીં ઊભું રહેવાનું. ઓકે? તો હવે જ્યારે ઊભા રહ્યો ત્યારે મને યાદ કરજો બધા પ્લીઝ, હે ને? કે બે બાજુ વજન લઈને ઊભા રહેવાનું. હા, શોધે. હા, અને પગના પંજાને સારી રીતે પ્લેસ કરી શોલ્ડરને રોલ બેક કરવાના. એના લીધે પોસ્ચર મસ્ત કરેક્ટ થઈ જાય તમારું. એટલે કંઈ પણ પોસ્ચર કરેક્શન કરવાનું હોય શોલ્ડરને ના કન્ટિન્યુઅસ નથી કરવાના. એક વખત રોલ કરી પાછળ મૂક્યા, હાથ બંને પાછળ, એક હાથથી બીજા હાથનું કાંડું પકડી દેવાનું અને આ પોઝિશનમાં ઊભું રહેવાનું. વધારે નહીં, રોજ 1 મિનિટ ઊભા રહેશો તો પણ બહુ જ ફાયદો થશે. પોસ્ચર કરેક્શન માટે બેસ્ટ. ચલો, તો હવે આપણે ઊભા રહેતા શીખ્યા છે, તો ઊભા કરવાનું એક આસન કરીએ. બંને પગ સાથે, બંને હાથ શરીરની બાજુમાં. ઓકે? સાઈડથી બંને હાથ ફેરવીને માથા પર લઈ જાઓ, નમસ્કાર મુદ્રા. બંને હાથ, મારા હાથમાં માઇક છે એટલે હું એક હાથ લઈશ, તમારે 2 હાથ લેવાના. નજર સામે, નીચે નથી જોવાનું. આંખો ખુલ્લી રાખો, આંખો બંધ નહીં કરો. ચક્કર આવશે. જ્યાં આંખ જાય એ જગ્યા પર નજર. પગના મસલ્સને થોડા કોન્ટ્રેક્ટ કરો, પેટને હળવું અંદર દબાવો. હવે લાંબા શ્વાસ લો અને છોડો. પેટ દબાવેલું છું એટલું બધું નથી દબાવવાનું કે શ્વાસ રોકી રાખો. લાંબા ઊંડા શ્વાસ લો અને છોડો. બને તો બાયસેપ્સ કાનની લાઈનમાં, હાથ આગળ બી નહીં પાછળ બી નહીં, બાયસેપ્સ કાનની લાઈનમાં. યસ. બ્રીથ ઇન કરવામાં તકલીફ પડે છે કે આરામથી થાય છે? સરસ, ગુડ. હથેળીની આખી જોડો, ખાલી ફિંગર્સની આખી હથેળી જોડાયેલી. અગેન પોસ્ચર કરેક્શન માટે બેસ્ટ આસન છે. બચ્ચાઓને હાઈટ વધારવી હોય તો બહુ સરસ. આ આસનમાં એવું કહેવાય છે શરીરના ટોઝથી લઈને ફિંગર ટિપ સુધી દરેક મસલનો યુઝ થાય છે. એક એક મસલનો યુઝ થાય. બહુ સિમ્પલ છે. બેઝિક આસનમાંનું એક છે. 5 બેઝિક આસન છે, એમાંનું એક છે. આ આસન તમે સારી રીતે કરી શકો તો ઊભા રહીને કરવાના બધા આસન તમારાથી સરસ રીતે થાય. ચલો, ધીરેથી સાઈડથી ફેલાવતા બંને હાથ નીચે. રિલેક્સ, બેસી જાઓ. આવા 5 બેઝિક આસન છે. આપણે બીજું બેઝિક આસન જોઈએ. દંડાસન છે. બેઝિકલી નીચે મેટ પર બેસીને કરવાનું હોય છે. વધારે હોલ્ડ નહીં કરીએ, પણ આપણે બેઠા બેઠા ચેર પર લાંબા પગ થઈ શકે એવું છે કે ના? નથી ને? ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં. પહેલી લાઈન વાળાથી થશે. હા, એક વખત તમે જોઈ લો કઈ રીતે કરવાનું છે. ઘરે તમે રોજ જે 10 સેકન્ડથી સ્ટાર્ટ કરીને 1 મિનિટ સુધી હોલ્ડ કરી શકો. બેકના મસલ્સ મજબૂત થશે, પગના મસલ્સ મજબૂત થશે અને બેસવાની સારી રીતે લાંબો સમય નીચે બેસવાની કેપેસિટી ઇમ્પ્રૂવ થશે. ઠીક છે? બંને પગને વારાફરતી સીધા કરી દેવાના. પગના પંજા 90 ડિગ્રી રાખવાના, પંજા ઢળેલા નહીં.
યોગમાં કંઈ પણ કરીએ શરીરની હરેક પાર્ટ પર તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ, અવેરનેસ હોવી જોઈએ. પંજા 90 ડિગ્રી, બંને હાથનો સપોર્ટ લેવાનો હિપ્સની બાજુમાં અને સ્પાઇનને સીધી કરવાની. હા, ધીરેથી બંને હાથ ની ઉપર. બસ આટલું જ કરવાનું છે, બીજું કશું નથી કરવાનું. અને સપોઝ શરૂઆતમાં સ્પાઇન સીધી ના રહે તો તમે બેક સપોર્ટ લઈ શકો, વોલ સપોર્ટની સાથે પણ કરી શકાય. બેસવાની કેપેસિટી રિયલી સરસ રીતે ઇમ્પ્રૂવ થશે. ઓકે, ચલો આ ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે એક હોમવર્ક. ભલે આપણે ફરી આવતા વર્ષે મળીએ. આવતા વર્ષનું મેં કાકા પાછું નક્કી કરી રાખ્યું. તો પછી આ જગ્યા નહીં ચાલે. ઓકે, નો પાર્કિંગ કરી દીધું. યસ, પાર્કિંગમાં કરી. હા હા શ્યોર. ઓકે, ચલો તો કેટલો થાક લાગ્યો બધાને? ફિઝિયો કર્યું ત્યારે થાક લાગ્યો તો થોડો? કોને લાગ્યો તો ત્યારે? ના, અત્યારે અને ફિઝિયોમાં મેં કીધું તું બે જગ્યાએ કમ્પેર કરવાનું. એ તો અમારા માટે બહુ સૌભાગ્યની વાત કહેવાય કે તમને સારું લાગ્યું ને આનંદ આવ્યો. હા હા હા, એ બરાબર. પણ તમે કર્યું એ બે વસ્તુમાં તમને ક્યાં અંતર લાગ્યું? યોગમાં શાંતિ લાગી. બીજું કઈ? રિલેક્સેશન. કેમ એવું થયું? બ્રીથિંગ પર ફોકસ કર્યું એટલે, રાઈટ? તો ઇન્ટરનલ જર્ની આપણી શરૂ કરવી હોય તો સૌથી પહેલા આપણે કામ કરવું પડે આપણા શ્વાસ સાથે. જીમ કરીએ, ફિઝિયોથેરાપી તો આપણે ના છૂટકે જરૂર, એમ ડૉક્ટર કે ધક્કો મારીને કે કંઈક દુખાવા થાય ને ત્યારે આપણે જતા હોઈએ, પણ યોગ તો આપણે આમ જ કરી શકીએ. અને કેવી રીતે કરવાનું? શ્વાસની જે ગતિ હોય એના પર ધ્યાન રાખીને ધીરે ધીરે શાંતિથી કરવાનું. ઓકે, તો હવે થોડુંક આપણે શ્વાસ પર ધ્યાન આપીએ. ફરી એક વખત સીધા બેસીએ. સીધા બેસવાનું, કોઈ પણ ક્રિયા કરતા હોઈએ શ્વાસની ત્યારે સીધા બેસવાનું. આપણા લંગ્સ અને એબ્ડોમેનની વચ્ચે એક ડાયાફ્રામ નામનું મસલ હોય. એ મસલ જ્યારે મૂવ કરે ત્યારે જ આપણે પ્રોપર શ્વાસ લઈ શકીએ. આપણે કહીએ ને શ્વાસ લઈએ તો પેટ બહાર આવે, છોડીએ તો અંદર જાય. એ પેટમાં શ્વાસ જાય છે? પેટમાં ના જાય. શ્વાસ તો લંગ્સમાં જ ભરાય, પણ એ ડાયાફ્રામ નીચે જાય એના લીધે પેટ આગળ આવે. અને જેવું શ્વાસ બહાર કાઢીએ ડાયાફ્રામ નામનું મસલ અંદર જાય એટલે આપણું પેટ અંદર જાય. બરાબર? તો હવે એ ડાયાફ્રામને ઉપર નીચે થવા માટે જે જગ્યા જોઈએ એ જો આવું બેસીએ ને સ્લાઉચ થઈને તો એ જગ્યા જ નહીં મળે. બરાબર? તો એને જગ્યા આપવી પડે, એને કેવિટી રાખવી પડે. એટલે સીધું બેસવું પડે. અને સીધા બેસીને રહીએ ને તો બહુ સરસ શ્વાસ લેવાય. ઓકે, ચલો લેફ્ટ હેન્ડ છાતી ઉપર રાખીએ, જમણો હાથ નાભી પર. કોણીને ખુલ્લી ના રાખશો, શરીરથી ટચ કરી દો. ચહેરો રિલેક્સ, એકદમ શાંત, કોઈ ટેન્શનમાં નહીં, રિલેક્સ. નેક મસલ્સને ઢીલા છોડો, શોલ્ડર મસલ્સને ઢીલા છોડો, સ્પાઇન સીધી. થોડું ડિફિકલ્ટ છે બોલવામાં, જેટલું છે એટલું. શોલ્ડર રિલેક્સ. દીપકભાઈ, હા. આંખો થાય તો બંધ, નહીં તો નાકની ટીપને જુઓ. નાકની ટીપને જોતા રહો, આંખો બંધ ના થતી હોય તો. લાંબો ઊંડો શ્વાસ ભરો, પેટની મુવમેન્ટને ફીલ કરો. જેટલો લાંબો શ્વાસ ભર્યો છે એટલો જ લાંબો પ્રશ્વાસ બહાર કાઢો. ફરી એક લાંબો શ્વાસ ભરો, એટલી જ લંબાઈનો શ્વાસ બહાર કાઢો. ધીરે ધીરે ધ્યાન શ્વાસ પર રાખો અને શ્વાસને નોર્મલ જેવી રીતે ચાલે છે એવી રીતે ચાલવા દો. હવે એને લાંબા ઊંડા કશું જ નથી કરવાનું. જે ગતિથી નોર્મલ પોઝિશનમાં ચાલે છે એને જુઓ. પેટની મૂવમેન્ટ થોડી ઓછી થશે, છાતીની મૂવમેન્ટ થોડી ઓછી થશે. ધીરેથી ધ્યાન જ્યાંથી શ્વાસ અંદર જાય છે નાકની ટીપમાંથી એ જગ્યા પર લઈ જાઓ. ત્યાં હળવી ઠંડકનો અનુભવ કરો. બંને નાસિકાથી થઈ, ગળાથી થઈ
છાતીમાં, પેટમાં અને ધીરેથી પેટ બહાર આવે છે એના પર ફોકસ. ફરી એક વખત જે શ્વાસ બહાર આવે છે એના પર ધ્યાન આપો. ધીરેથી નાભી અંદર જાય છે, છાતીમાં થઈ, ગળામાં થઈ, મોંમાં થઈ અને શ્વાસ બહાર આવે છે. આખો જે શ્વાસ પ્રશ્વાસનો પાથ છે એના પર ધ્યાન, એને આખો એનો રૂટ છે એને ફીલ કરો. જ્યારે શ્વાસ લો છો ત્યારે મનમાં ભાવના કરો કે હું આનંદિત છું, ખુશ છું, પોઝિટિવિટીથી મનને ભરો. જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢો છો ત્યારે મનમાં ભાવ કરો કે મારી જે કંઈ પણ ચિંતા, ટેન્શન, એન્ઝાયટી બધું જ બહાર ફેંકો. હરેક શ્વાસની સાથે એક પોઝિટિવ થોટ અંદર, હરેક પ્રશ્વાસની સાથે એક નેગેટિવ થોટ બહાર. ધીરેથી એક લાંબો ઊંડો શ્વાસ ભરો. આપણે જેવી રીતે ઓમકાર કર્યા હતા એવી રીતે ખાલી મકારનું ગુંજન કરીશું 3 વખત. હાથ પોઝિશન તમારે ઘૂંટણ પર લેવી હોય તો લઈ શકો છો. આવી રીતે રાખવા હોય તો આ જ રીતે રાખો, કમ્ફર્ટેબલ હોય એવી સ્થિતિમાં. ઓ 3 સેકન્ડનો અને મ જેટલો લાંબો થઈ શકે. બધાની અલગ અલગ કેપેસિટી છે. આપની કેપેસિટી પ્રમાણે જેટલો લાંબો થાય એટલો મ લાંબો કરીશું. ઓકે, એક શ્વાસ ભરીએ. ફરી એક લાંબો શ્વાસ કરીએ. ફરી એક શ્વાસ ભરીએ. બંને હાથોને ઘર્ષણ કરીએ. ઊર્જાને આંખો પર લગાવો. અંદર ને અંદર 2-3 વખત આંખોને ખોલ બંધ કરો. હાથને રાખીને આંખો અંદર જ ખોલો. ધીરે ધીરે એક સ્માઇલની સાથે હાથને હટાવતા જાઓ. ઓકે, ચલો તો આજનું આપણું સેશન અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ. Now I invite Chairman IEI, Vadodara Local Center to present memento to Ms. Meera and Ms. Ashna. I'm sorry, Ashka, right? Yeah, Ashka. Now I request our Honorable Ms. Secretary to present the certificate of appreciation. Thank you. It truly established a connection. Yeah. So everybody has learned. તકલીફ થાય
તો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ. યોગમાં તકલીફ ના હોય ત્યારે જ કરવાનો, જેથી તકલીફ થાય નહીં, એટલે યોગ રોજ કરવાનો. યોગમાં બાજુવાળાનું જોઈને નહીં કરવાનું, આપણું જોઈને કરવાનું. આપણને એમ થાય પેલાના હાથ અડે છે તો હું અડાવું, કંઈક ખેંચે જાય ને પછી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પાસે જવું પડે. એટલે કોઈક છે ને અંગૂઠા પકડતો હોય, આપણને એમ કે આપણે રોજ થોડું થોડું ખેંચીએ ને આપણે પહોંચશું, એટલે આપણે અંગૂઠા સુધી ના પહોંચે, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને ત્યાં પહોંચીએ. એટલે આજુબાજુમાં જોવાનું નહીં, આપણું જોવાનું. સો થેન્ક યુ વેરી મચ લોપાબેન, એન્ડ થેન્ક યુ Miraben Thakkar for delivering an excellent talk. People have really enjoyed. હવે હાથ પગ જ ના હાલતા હોય, કોઈ કંઈક એક્સરસાઇઝ કર, હાથ ઊંચો કર તો નથી થતો, કુણીથી હલાવો તો નથી હાલતું, તો શું કરવાનું? તો ભગવાને દરેકે દરેક સાધાઓના ઉપાય આપણા પંજામાં, આંગળીઓમાં અને હાથ પગની આંગળીઓમાં આપેલા છે. એને હલાવવાથી, એટલે તાલી પાડવાથી બહુ બધા રોગો જતા રહે. કારણ કે જાણે અજાણે તમારે એ બધા જ સાંધાઓ આગળ પાછળ થતા હોય, તો આપણી પાસે છે ને એક્સેલન્ટ, ને વારે વારે પાડજો અને જોરથી પાડજો તો વધારે સારું થાય, અને સતત પાડજો, રોકતા નથી. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આપણી સાથે યોગ ગુરુ રાજકુમાર સાહેબ છે. એમની આખી જિંદગી યોગને સમર્પિત છે. 45 વર્ષથી વધારે યોગ પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે. સુજોગ થેરાપી છેલ્લા 10 વર્ષથી એ સુજોગ થેરાપી ઉપર પણ ઘણા બધા પેશન્ટને ટ્રીટ કરે છે. મને પાકી ખબર છે કે હું જ્યારે આ લોકોની એજનો હતો ને ત્યારે ખબર જ નહોતી અનુલોમ વિલોમ શું છે અને કપાલભાતિ શું છે. તમારા બધાને એવો અનુભવ હશે કે આપણે જ્યારે સ્કૂલમાં કોલેજમાં ભણતા હતા, નોકરી કરતા થયા, ત્યાં સુધી કોઈને કંઈ ખબર જ નથી કે યોગ જેવી કંઈ વસ્તુ હોય. અને બાબા રામદેવે અને પછી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ યોગને એકદમ પ્રચલિત કરી દીધું. તો દીપિકા ગાર્ડનમાં છેલ્લા 45 વર્ષથી એ યોગ કરાવે છે. બહુ બધી મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં હી ગોઝ એઝ અ યોગ ટીચર, અને એમના પોતાના બહુ બધા ઓનલાઈન ઘણા લોકો, બહુ પૈસાવાળા લોકો, એવા ઘણા બધા લોકોને ઓળખું છું જે અમને રેગ્યુલરલી બોલાવે છે. તેવા યોગ ગુરુ અને સુજોગ થેરાપિસ્ટ રાજકુમાર સાહેબને હું બોલાવીશ. પ્લીઝ કમ ઓન ધ ડાયસ. આપણી પાસે 20 મિનિટ છે, બરાબર 9:35 આપણે વંદે માતરમ અને જન ગણ મન ગાઈને છૂટા કરશું. જી નમસ્કાર, હું તો છું. મારું નામ રાજકુમાર કાછિયા. વ્યવસાય હું શિક્ષક હતો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિદ્યાલયમાં. શિક્ષક હતો ત્યારે પહેલા યોગ શિક્ષક હતો અને યોગની અંદર ઘણા વર્ષો સુધી કામ કર્યું. ત્યારે ઘણા બધા એવા અનુભવ થયા કે સાહેબ યોગ તો થતો જ નથી, તમે નીચે બેસાડો છો પણ મારાથી બેસાતું નથી, અને ડૉક્ટરે ના પાડી દીધી છે કે નીચે નથી બેસવાનું. અને મને આ તકલીફમાંથી બહાર આવવું છે, નથી એક્સરસાઇઝ થતી, નથી નીચે બેસાતું. એવામાં સુજોગ ટ્રેનિંગનો પ્રોગ્રામ વડોદરામાં થયો અને હું એમાં ગયો. ત્યાં મને એમ લાગ્યું કે એક્સરસાઇઝ નથી કરવાની, યોગે નથી કરવાનો, અને ખાલી એના જે પોઈન્ટ આપેલા છે એ જગ્યાએ ખાલી પ્રેશર આપવાનું. અને ઘણા બધાને સારામાં સારા રિઝલ્ટ મેં આપ્યા છે. તો એ સુજોગ થેરાપી શું છે એ આપણે આજે સમજીશું. સુજોગ, સુ એટલે હાથ અને જોગ એટલે પગ. એટલે કે આપણા શરીરના હાથ અને પગના પંજામાં શરીરને સ્વસ્થ રાખવાની વ્યવસ્થા કુદરતે આપેલી છે. આ મૂળ એવું કહેવાય છે કે સાઉથ કોરિયાની છે અને એના શોધક છે ડૉક્ટર પ્રોફેસર પાર્ક જેવું. પણ આ બધું મૂળ આપણું જ છે. આપણે ત્યાં સચવાયું નહીં એટલે એ બહાર ગયું અને બહારથી એ પાછું આવ્યું અને આપણે હોંશે હોંશે સ્વીકાર્યું. ઠીક છે,
એ લોકોએ સાયન્ટિફિક રીતે પુરવાર કર્યું છે. તો આપણે એના વિશે સમજીએ. આ આપણું શરીર પણ છે અને સાથે હાથનો પંજો આપેલો છે. એવું કહે છે કે અંગૂઠો એટલે માથું, એટલે કે આ ભાગમાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો એના ટ્રીટમેન્ટના પોઈન્ટ તમારા અંગૂઠામાં આવેલા છે. એવી રીતે પહેલી અને છેલ્લી આંગળી એ બે હાથ છે, વચ્ચેની બે આંગળી એ બે તમારા પગ છે. તો હાથ, પગ અને માથું તો આપણે જોઈ લીધું કે ત્યાં આવ્યું છે, પણ ખરી મશીનરી તો અહીંયા આવેલી છે, ટ્રંક. તો હથેળીનો જે ભાગ છે એ આપણો ટ્રંક છે. હવે આ થેરાપી એ આધુનિક વિજ્ઞાન એટલે કે આપણે એનાટોમી વિજ્ઞાન કહીએ, મેડિકલ સાયન્સ કહીએ, એ ને આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો એમાં જે સિસ્ટમ હતી એ બેનું કોમ્બિનેશન છે. એટલે બહુ સરસ મજાની છે. એવું કહે છે કે જે અવયવો આપણી ફ્રન્ટ સાઈડમાં આવેલા છે, ફેફસા છે, હાર્ટ છે, કિડની છે, લીવર છે, પેન્ક્રિયાસ છે, તો એ બધાની સારવાર આગળના ભાગમાં આપવાની. અને જે અવયવો આપણી બેક સાઈડમાં આવેલા છે એની સારવાર બેક સાઈડમાં આવેલી. જે લોકોને એનાટોમીની નોલેજ છે કે ગમે છે કે ઇન્ટરેસ્ટ પડે એમને બહુ મજા આવશે. તો આપણે જે ટ્રંકનો ભાગ છે એમાં આપણે સિસ્ટમ બધી, હવે આ આપણે હમણાં જે જોયું તે પેટ, છાતી, ગળાનો ભાગ, માથાનો ભાગ, હાથના બધાના ડાયવર્ઝન આપેલા. એ બધા ભાગ એટલા માટે પાડ્યા છે કે 1 નંબર એટલે પેટ, તો એ હથેળીમાં ક્યાં આવ્યું છે? તો અહીંયા જુઓ, આ ભાગમાં. થોડાક આગળ આવીએ તો તમને ખ્યાલ આવે. ગુડ. પછી 2 નંબર એટલે છાતી, તો અહીંયા અંગૂઠાની ઉપર છાતી છે. એટલે કે હથેળીમાં 2 વસ્તુ આવેલી છે. એટલે અંગૂઠાની નીચે છે ને છાતીનો ભાગ પણ છે અને પેટનો ભાગ પણ છે, એ ઓવરલેપિંગ થાય છે. એટલે અંગૂઠાની નીચેનો ભાગ ફૂલેલો છે. યોગમાં જ્યોતિષમાં એને પહાડ કહે છે, આપણે એને ગાદીનો ભાગ જે કહીએ ત્યાં હાર્ટ, લંગ્સ અને સ્ટમક આ બધું ત્યાં આવેલું છે. એટલે એ ઓવરલેપિંગ થાય છે એટલે પેટનો ભાગ ફૂલેલો છે. ગળાનો ભાગ અહીંયા, એટલે અહીંયા તમારે અંગૂઠાની નીચે આવેલો છે. ગળામાં જેટલા બી અવયવ આવેલા છે એની સારવાર તમારે ત્યાં આપવાની. હવે આપણને એટલી ખબર હોય છે ગળામાં કયા અવયવ આવેલા છે. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ્સ, પછી શ્વાસ નળી, સ્વર પેટી આપણે જે બોલી રહ્યા છે તે, અન્નનળી, પછી ટોન્સિલ, કાંકડા, આ બધાની સારવાર તમારે અહીંયા જ લેવાની. એ બધું આ ડિટેલ તમને આપી દીધી છે. અને આમાં એવું કહે છે કે જે હાથના પંજામાં જે અવયવો જ્યાં આવેલા છે એ જ અવયવો પગના પંજામાં પણ છે. કારણ કે હાથના પંજામાં જોશો તો 1 અંગૂઠો અને 4 આંગળીઓ. ઋતિક રોશનની વાત જુદી છે, એને 6 આંગળીઓ છે કે 2 અંગૂઠા છે. અને પગમાં પણ સેમ છે, બરાબર છે. તો પગના અંગૂઠાથી કશું પકડાય, પગના પંજાથી કશું પકડાતું નથી ને હાથથી પકડાય છે એવી દલીલો થાય ત્યારે અમે કહીએ કે ભાઈ એ કમ્પ્લેન ઉપર કરવાની. હું તો જે આપણી પાસે છે એની વાત કરવાનો છું. તો હાથ અને પગમાં ક્યાં પોઈન્ટ ક્યાં આવેલા છે તે, અને હવે જે આપણે શીખવાનું છે તે અગત્યનું છે. આ બધી મશીનરીની વાત છે. એટલે સુજોગમાં એવું કહે છે કે એક વખત તમે આની સારવાર લો અને જેટલી તમને ફાયદો થયો એટલો પરમાનન્ટ. સમજાય છે હું શું બોલું છું? સમજી લો કે તમે સુજોગની સારવાર કમર માટેની લીધી, બેક પેઇન માટેની, અને એ સારવાર લીધા પછી તમે એમ કહો મને 50% રાહત થઈ, એ 50% કાયમ રહેશે. સુજોગની સારવાર બંધ કરી દીધી એટલે પાછી આવી જશે એવું નથી. એ પરમાનન્ટ 50% રહે. પછી 0 ક્યારે થાય? આપણે દાદર ઉતરવા જઈએ અને પગ ડાકો પડે અને ઝાટકો લાગે ને પાછો દુખાવો વધે તો. બીજી, અત્યાર સુધી દુનિયામાં એકે આનો કેસ નેગેટિવ નોંધાયો નથી કે આની સારવાર લીધી અને કોઈને રિએક્શન આવ્યું કે સાઈડ ઇફેક્ટ થઈ. કારણ કે
તમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય ને તમે ફેફસાના પોઈન્ટ દાબતા હોય એની જગ્યાએ ભૂલથી તમે હાર્ટનો પોઈન્ટ દાબો છો તો શું થશે? ફેફસાનો પ્રોબ્લેમ એનો એ જ રહેશે, કારણ કે તમે એની સારવાર નથી કરી. પણ દબાયો છે શાનો પોઈન્ટ? હાર્ટનો. તો હાર્ટને ફાયદો. અહીંયા તો એવું જ કહે છે કે જે અવયવનો પોઈન્ટ દાબો એને ફાયદો થાય. દીપકભાઈએ હમણાં જ કીધું તાળી પાડવાની. તાળી પાડો એટલે આ બધું આવી જાય. હવે આ આંગળીઓની વાત છે. જો આંગળીઓમાં હાથ ક્યાં, પગ ક્યાં, આમાં છે ને થોડુંક તમારે શોધવું પડશે કે તમને શાનો પ્રોબ્લેમ છે. હવે શ્વાસ લેવાની તકલીફ પડતી હોય તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ એના માટે જવાબદાર ફેફસા છે. આ થેરાપી કેવી છે કે જેનાથી કશું જ નથી થતું, યોગે નથી થતો ને ફિઝિયોથેરાપીમાં પણ નથી જઈ શકાય એવું, એના માટેની આ થેરાપી છે કે કશું જ ના કરો અને એને જે તે જવાબદાર અંગ શોધી કાઢો તો એ તમને રિઝલ્ટ આપે. આ શીખ્યા પછી મને એવી ખબર પડી કે આપણી બે કિડની છે ને ઉપર નીચે છે. મને ખબર જ નથી, મને એમ કે કિડની પાછળ છે પણ સરખું જ હોય. પણ જ્યારે પોઈન્ટ દાબતો હતો ત્યારે એ પોઈન્ટમાં જગ્યામાં ફરક પડ્યો. એટલે મેં ડૉક્ટરને પૂછ્યું, મને કે ડાબી બાજુની કિડની થોડી નીચે આવે કારણ કે હાર્ટ જગ્યા રોકે છે. એટલે મને તો ખબર નથી, એનાટોમી હું ભણ્યો નથી એટલે, પણ કદાચ એવું ડૉક્ટર કીધું એટલે હું માની લઉં છું કે એવું હશે જ. તો કે એક કિડની સહેજ નીચે છે ને એક કિડની સહેજ ઉપર છે. હવે એ તો મિકેનિઝમ કુદરતે ગોઠવ્યું છે. તો તમે જે કંઈ કરો ને એનું રિઝલ્ટ 100% આપણને મળે છે. તો કદાચ પોઈન્ટ દાબવામાં આપણે આમ તેમ થઈએ તો ફરક ના આવે. હવે આમાં ડાબો પગ કયો અને જમણો પગ કયો એ શોધવા માટેના કેટલાક નીતિ નિયમો છે કે ડાયાફ્રામથી જો ઉપરના ભાગમાં કોઈ બી જગ્યાએ તમને તકલીફ હોય તો અંગૂઠો ઉપરની બાજુ રાખી પોઈન્ટ શોધવાનો. દાખલા તરીકે મારી ડાબી આંખનો પ્રશ્ન છે તો મારે ડાયાફ્રામથી ઉપર આવે ને આ ચહેરાનો ભાગ, તો એટલે આ અંગૂઠો આમ રાખવાનો અને પછી ડાબી બાજુ જમણી બાજુ નક્કી કરવાનું. પણ ડાયાફ્રામથી જો નીચેના ભાગમાં પ્રશ્ન હોય તો મારે અંગૂઠો નીચે રાખવાનો. એટલે કે મારો આ જે પગ છે એ ડાબો પગ છે, આ પગ છે એ જમણો પગ છે. પણ હું ડાયાફ્રામથી આમ કરી દઉં અને પછી હું આ નક્કી કરું તો મારો ડાબો પગ થાય, આમ કરું તો જમણો પગ થાય. સમજાય છે? અહીંયા સારવારમાં તકલીફ પડી જાય એટલે અમે દેશી મેથડ શોધી કાઢી. બે આંગળીઓ સારવાર લઈ લેવાની, ડાબો જમણો જે હોય તે. એ જ વસ્તુ પગમાં છે, સેમ જગ્યા બી સેમ. હવે તમે સાચો પોઈન્ટ દાબો છો કે નહીં એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો આમાં એવું કીધું છે કે સામાન્ય પ્રેશર અને અનબેરેબલ પેઇન. સમજાય છે શું કહું છું? તમારે કમરનો ઘૂંટણ લોઅર બેકનો પ્રશ્ન હોય તો લોઅર બેક જે થેરાપિસ્ટ એને ખબર છે એ દબાવે કે લોઅર બેક L4-5 અહીંયા આવે. સામાન્ય પ્રેશર આપીને પેલા ભાઈ હાથ ખેંચી લે કે મારાથી સહન નથી થતું. તો સમજવાનું કે તમે જે પોઈન્ટ શોધ્યો છે એ સાચો છે અને એ જગ્યા પર તમે પ્રેશર આપો, મગના દાણા બાંધો, મેગ્નેટ બાંધો તો તમને રિઝલ્ટ મળે. તમે એમ કહો મને કશું થતું નથી, અહીં દુખતું નથી, તો એ પોઈન્ટ તમે સાચો શોધ્યો નથી. સાચો પોઈન્ટ શોધાય એટલે અડધી સારવાર આપણી પૂરી. કારણ કે ડૉક્ટરને રોગ જ ખબર નહીં પડે તે શું કરશે? તો આમાં પોઈન્ટ શોધવો જ મહત્વનો છે. પોઈન્ટ શોધાય તો જ તમને રિઝલ્ટ મળશે. સુજોગ થેરાપી એટલી બધી અસરકારક છે કે અત્યારે પણ ઘણા લોકો એવા છે કે જેમને આ સારવાર લીધી પછી જે કાયમનું પરમાનન્ટ ગયું એ ગયું. કેટલાય કેસ મારી પાસે બી એવા છે. હું અઘરા રોગોમાં નથી પડતો, કેન્સર, ટીબી એવા જે બધા રોગો છે એમાં અમે નથી પડતા. સામાન્ય ઘરના રોગો છે, કમરના દુખાવા, ઘૂંટણના દુખાવા, સર્વાઇકલ, ફ્રોઝન શોલ્ડર, એવાની અમે સારવાર આપીએ છીએ. હવે મેં કીધું આ અંગૂઠો એટલે માથું, તો આના કેટલાક પ્રમાણ એ લોકોએ આપે છે કે અંગૂઠામાં જ કેમ માથું, કેમ આંગળીમાં માથું ના કીધું? તો પ્રોફેસર પાયલ જેવો સાબિત કરી આપ્યું
કે જેમ આખા શરીરના દરેક અવયવ ઉપર તમારા બ્રેનનો કંટ્રોલ છે, બરાબર છે, એ જ રીતે આ હાથના પંજામાં અંગૂઠાનો કંટ્રોલ છે. દ્રોણાચાર્યની વાત આપણે જાણીએ છીએ, અંગૂઠો લઈ લીધો એટલે ખબર છે કે ચીરો થઈ જશે. એમ તમારે આ આંગળીઓ પાસે કામ જો કરાવવું હોય ને, અંગૂઠો જ જોઈએ. માટે જેટલું શરીરમાં મહત્વ બ્રેનનું છે એટલું જ મહત્વ તમારા હાથના પંજામાં અંગૂઠાનું છે. અને અંગૂઠો એટલે માથું. બીજી વાત, બધા શરીરના અંગો મોટા છે, સૌથી નાનો અંગ કયો? તો આ બધામાં સૌથી નાનો કોણ? અંગૂઠો જ. બરાબર છે. આના કરતા પછી પગની વાત આવે તો આપણે જ્યારે ઊભા રહીએ ને ત્યારે બે પગ જોડે આવે. એમ તમે જોશો તો અહીંયા બે પગ જોડે જોડે જ છે અને એ બે પગની આજુબાજુ હાથ આવે એટલે પહેલી ને છેલ્લી આંગળી તમે આમ કરો તો આ બે જોડે છે એટલે પગ છે. તમે આ બે જોડે કરો તો હા અને આ પગ નહીં આવે, એટલે બે પગ જોડે આવે અને બે હાથ એની આજુબાજુ આવે. તો આ બધી સામાન્ય વસ્તુઓ આપણે સમજીને શીખવાની છે અને આમાં કશું જ કરવાનું નથી. તો પ્રેશર. જી સર. હા, ઓકે. હવે અમે ટિપ્સની વાત કરી દઈએ. સામાન્ય ટિપ્સ કે કોન્સ્ટિપેશન થતું હોય તો શું કરવાનું, અહીંયા બતાવેલું છે. આ ભાગમાં તમે ફેરવો એટલે તમે આમ કરીને આમ કરો તો કોન્સ્ટિપેશનનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. બરાબર છે. તો ઘણા એમ કે ડાયરિયા થાય તો શું કરવાનું, તો હું તો ફેરવવાનું ભાઈ. બીજી વાત, આપણને ફીવર આવે, તાવ આવે તો આપણે શું કરીએ છીએ? મીઠાના પોતા મૂકીએ. તો અમે કંઈક મીઠાના પોતા અહીં ના મૂકશો. માથું, કપાળનો ભાગ ક્યાં છે? અહીં મૂકો. રિઝલ્ટ તરત જ તમારું ડાઉન કરી નાખશે. બીજું, શરદી થાય આપણે વિક્સ લગાડીએ ગળામાં, અહીં લગાવો નાક ઉપર. નાક ખુલે ના તો મને કહેજો, મને ફોન કરજો, તરત ખુલી જશે. એટલે નાના બાળકોને તો બહુ અક્ષી છે. સમયની મર્યાદાને કારણે હું બહુ વધારે તમને કહી શકતો નથી. દીપકભાઈને ત્યાં મેં તો આના વર્કશોપ લીધા છે અને ઘણા બધા સુજોગ થેરાપિસ્ટ મેં તૈયાર કર્યા છે. હું એમ કહું કે સુજોગ ફોર યુ અને યોર ફેમિલી. એના માટે તમારે શીખવાનું છે. તમારે જો થેરાપિસ્ટ થવો હશે તો હું તમને આગળ બીજા પાસે મોકલીશ, પણ હું તમારા માટે અને તમારા ઘરના લોકો માટે હું બધાને બેઝિક સુજોગ શીખવાડી દઉં છું. બીજું, અમે સોસાયટી આના નિઃશુલ્ક પ્રોગ્રામો કરીએ છીએ. એટલે તમારામાંથી કોઈને એવી ઈચ્છા થાય કે અમારી સોસાયટીમાં આનો પ્રોગ્રામ કરવો છે તો મને બોલાવજો, અમે ચોક્કસ આવીશું. અને આનાથી બી એક એડવાન્સ ટેકનોલોજી હું હમણાં લઈને આવ્યો છું. આ તો એવું કહે છે ને હાથ અડાડવો પડે, પણ હવે અનટચ આવી ગયું. અનટચ, મારે કશે અડવાનું નહીં. મારી પાસે એક મશીન છે, એ મશીનથી હું બ્લોઅર મારું, હવા ફેંકું એટલે તમારા જોઈન્ટ્સનો પેન કે જે કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય સોલ્વ કરી નાખે. એના વિશે ક્યારેક આપણે પાછા રૂબરૂમાં મળીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. અંગૂઠામાં છે ને 2 જોઈન્ટ છે અને બધી આંગળીઓમાં 3 જોઈન્ટ છે. એટલે તમે જો અહીંયા 2 જોઈન્ટ છે, હાથમાં 3 છે, 1, 2 અને આ 3. આ બીજું પ્રમાણ છે કે આંગળીઓમાં હાથ છે, પગમાં પણ 3 જોઈન્ટ છે અને ઉપર ખાલી એટલે જ અંગૂઠામાં 2 જોઈન્ટ આપે છે, 3 નહીં. તો ભગવાનને એમ થાય કે અહીંયા બી 3 આપી દઈએ તો. આઈ હેવ પ્રિપેર્ડ વન પીપીટી ફોર રાજકુમાર સર મેની ટાઈમ્સ બેક. રાજકુમાર સાહેબને એ વખતે બહુ આશ્ચર્ય થયું હતું કે તમે આ બધું પીપીટી ક્યાંથી શોધી લાવ્યા, આટલું બધું નોલેજ તો મને બી નથી. અને હી ડીડ વન સેટરડે ઇવનિંગ ટોક, એનું રેકોર્ડિંગ મારી પાસે ક્યાંક હશે. હી એક્સપ્લેન ઇન ડેટ. પણ નાક બંધ થાય ને તો વિક્સ તમે અહીંયા લગાડજો. આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ, તમારું નાક ખુલી જાય. એનીવે, થેન્ક યુ વેરી મચ રાજકુમાર સર ફોર ડિલિવરિંગ એન એક્સલન્ટ ટોક. મારે જ્યારે દીપક સરને ત્યાં સેટરડે ટોક આપવાની હતી ત્યારે મેં પીપીટી માંગી. તો મારી પાસે પીપીટી તો કશું છે નહીં, અમે રહ્યા દેશી માણસ, કેલેન્ડર છે, પણ એમને તો મારા કરતાં બધું ડિટેલમાં શોધી કાઢ્યું અને આખી પીપીટી તૈયાર કરી. સાહેબ આટલું બધું તો મને ખબર નથી, પણ એ બહુ અભ્યાસો છે. જે વસ્તુ પકડે છે ને એને છોડતા નથી.
એટલે મને બી પકડી રાખ્યો છે, મને છોડતા નથી. દીપકભાઈ છે ને બહુ સારા વાંચક છે, એટલે કોઈ બી સબ્જેક્ટ આપો એ વાંચવા જ માંડે, એટલે એમાંથી કંઈક ને કંઈક નવું લઈ આવે છે. થેન્ક યુ દીપકભાઈ. અને માય રિક્વેસ્ટ ટુ દીપકભાઈ, આવા પ્રોગ્રામ રેગ્યુલરલી કરતા રહો તો અને બધાને આનંદ આવ્યો. આઈ હોપ. હાજી યસ યસ ડેફિનેટલી યા વી નો. પણ આની અંદર છે ને તમે આ બી છે ને જેને કોન્સ્ટિટ્યુશન હોય તો સાંજે કોઈ દીપડા બધું બંધ કરી દેજો. યુ યુઝ ધીસ અને તમને છે ને 3-4 દિવસ પછી તમને એની અસર લાગશે. હાઉ એક્ઝેક્ટલી ઇટ ઇઝ ટુ બી ડન તમે કદાચ ઓફલાઈન મળીને જોઈ લેજો. પણ આ એક્સપિરિયન્સ માયસેલ્ફ કે નાક બંધ હોય ને અહીંયા વિક્સ લગાડીએ ને તો નાક ખુલી જાય. કોઈ એવું કહે કે આની હવા અહીંયા આવી કે એવું બધું નથી. અહીંયા લગાડ, આ આંગળીએ લગાડવાથી નહીં થયું. See, basically when I apply on this finger, it has not affected. When I apply on this, it is immediately affected. તો અહીંયા લગાડી તો બી હવા આવતી હતી. એવું નથી કે વિક્સની હવા આવી તો મારું નાક ખુલી ગયું. અને બહુ બધા પ્રમાણ છે આના. આના બહુ બધા પ્રમાણ છે. આ ગોન થ્રુ ઇટ. અને મેં તો એક બહુ મોટી Thank you, sir. Thank you for this session. I request everyone here to give their momentum. Thank you. I request Honorable Secretary to present the certificate of appreciation. Thank you. Thank you, sir. એકદમ રમૂજી યોગ છે. રોજના ક્લાસમાં બળવંતરાય મહેતામાં લગભગ મેં 20 વર્ષ સુધી કામ કર્યું. કારેલીબાગમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સેન્ટર છે. કોરોના આવ્યા પછી મારી આખી બોર્ડ બંધ થઈ ગઈ. હું ઓનલાઈન નતો કરતો, પણ દીપકભાઈએ મને ઓનલાઈન ચડાવી દીધો. મને કે સાહેબ ઘણા બધાને કરવું છે, તમે ના કેમ પાડો છો? મને કશું આવડતું નથી. મને કે અમે છે ને, એ છે, એમનો દીકરો નચિકેત છે, મેડમ છે. મને કોમ્પ્યુટરમાં કંઈ પણ તકલીફ હોય એટલે મારે દીપકભાઈ ત્યાં પહોંચી જવાનું. મારા જે કંઈ પ્રશ્ન હોય મને સોલ્વ કરી આપે કોમ્પ્યુટરને લગતા. એટલે અત્યારે પાછું હું ટ્રેનિંગમાં જવાનો જ છું કે ભાઈ મને હવે થોડું કોમ્પ્યુટર તમે મને શીખવાડો, એટલે મારે તમને બહુ હેરાન ના કરવા પડે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. Thank you, sir. Now I request Now I request everyone to stand up for the national anthem.
માતા કી જય. વંદે માતરમ.